जय श्रीकृष्ण बंधुगण मु नरेश कुमार आपण मान स्वागत करुच्ची एही गीता ज्ञान रे। आपण केबे भाबिछंती कि काहेकि केतेबेले आम मन शांत रहे, केतेबेले अत्याधिक इच्छा और चिंतार दौड़े, आउ केतेबेले कौनसी काम करने को इच्छा मध्य हुए नहीं। भगवान श्रीकृष्ण कहती यह पछरे रही प्रकृतिर तीनटी गुण। प्रथम गुणटी है सत्वगुण, द्वितीय गुणटी है रजगुण और तृतीय गुणटी है तमगुण। किंतु प्रश्न हेउछि एही तीनटी गुण आम जीवन को किपरि बांधि रखुछि एवं एही तीनटी गुण को अतिक्रम करी मनीष किपरि प्रकृत शांति और परम आनंद पाई परिबो। आज आमे सुनिबा श्रीमद् भगवद गीतार 14 अध्याय गुणत्रय विभाग। प्रिय बंधु माने भिडियोटी को शेष पर्यंत शुणु, कारण शेष रे श्रीकृष्ण कहते केउं पथ अनुसरण कले मनीष एही तीन गुण को अतिक्रम करि परिबो। भगवान श्रीकृष्ण कहते मु पुणी थरे समस्त ज्ञान मध्यरु परम श्रेष्ठ ज्ञान कहिबी। एही ज्ञान को जानी मुनि ऋषि माने परम सिद्धि प्राप्त करिछंती। श्रोता बंधु, सत्य ज्ञान केवल तथ्य जानिबा नुहे, निजकु जानिबा ही परम ज्ञान। जो माने एही ज्ञानर आश्रय नियंती से माने भगवान को स्वरूप को प्राप्त होती एवं सृष्टि और प्रलयर भयरे विचलित होती नहीं। आत्मज्ञान मनीष को भयरु मुक्त करे। भगवान कहते प्रकृति हेउछि महान गर्भ, जेउथिरे से जीवनर बीज स्थापन करती, सेठारु समस्त जीवर उत्पत्ति हुए। समस्त जीवनर मूलरे दिव्य शक्ति रही। विभिन्न जनिरे जेते जीव जन्म नियंती प्रकृति सेमानकर माता एवं भगवान बीज प्रदान करुवा पिता। तेणु समस्त जीव प्रति सम्मान रखंतु। सत्व, रज और तम यही तीन गुण प्रकृति जन्म नियंती एवं जीवात्मा को शरीर सहित बांधि रखंती। आमर मनोभाव, कार्य और आचरण रे यही तीन गुणर प्रभाव रहे। सत्व गुण निर्मल और आलोकमय, यह ज्ञान और सुख प्रति आसक्ति सृष्टि करी मनीष को बांधि रखे। ज्ञान और शांति भल, किंतु सेथिरे मध्य अहंकार किंबा आसक्ति हेबा उचित नुहे। रजगुण इच्छा, तृष्णा और आसक्ति जन्म निए। यह मनीष को कर्म और फल पछरे दौड़ाए। काम करंतु किंतु फल प्रति अत्याधिक आसक्ति हुवंतु नहीं। तमगुण अज्ञान जन्म निए। यह आलस्य, निद्रा, अवहेला और मोह द्वारा मनीष को बांधि रखे। आलस्य को जीवनर अभ्यास करदेले उन्नति अटकी जाए। जे व्यक्ति आलसी से केबे उन्नति करि पारे नहीं। सत्व सुखरे, रज कर्मरे एवं तम अज्ञान और अवहेलारे मनीष को आसक्ति करे। बंधुगण, आपणक मनरे केउ गुण बढ़ुछि ताहा आपण चिन्हि पारिबे ए कथा सुनी। केतेबेले सत्व रज और तम को दमन करे, केतेबेले रज सत्व और तम को, आउ केतेबेले तम सत्व और रज को दमन करे। मनर अवस्था सबुबले एकापरि रहे नहीं। जेतेबेले शरीरर समस्त इंद्रिय ज्ञानर आलोक प्रकाशित हुए, सेतेबेले बुझिबा उचित जे सत्वगुण बढ़ी चली। मनरे स्पष्टता और विवेक बढ़िबा सत्वर चिन्ह अटे। लोभ, अत्याधिक कार्यर प्रवणता, अशांति और अतृप्त इच्छा रजगुण बढ़िले एगुड़िक देखा जाए। निजर दुर्बलता को चिन्हिबा ही परिवर्तन प्रथम पदक्षेप। अत्याधिक लोभ मन को केबे शांति दिए नहीं। अज्ञान, अंधकार, अलस्य, अवहेला और मोह तमगुण बढ़िले एसबू देखा जाए। निजर दुर्बलता को चिन्हिबा ही परिवर्तनर प्रथम पदक्षेप। सत्वगुण प्रबल थिबा समय रे जीवनर शेष हेले उच्च और पवित्र अवस्था प्राप्त हुए।
ପବିତ୍ର ଚିନ୍ତା ଓ ଜ୍ଞାନ ଜୀବନକୁ ଉଚ୍ଚ କରେ। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ରଜଗୁଣ ପ୍ରବଳ ଥିଲେ କର୍ମରେ ଆସକ୍ତ ଜୀବନ ମିଳେ। ତମଗୁଣ ପ୍ରବଳ ଥିଲେ ଅଜ୍ଞାନ ଓ ଅଧୋଗତି ଦିଗକୁ ଗତି ହୁଏ। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯେପରି ଚିନ୍ତା ଓ ଆଚରଣ ସେହିପରି ଜୀବନ ପରଜନ୍ମ ମିଳେ। ସାତ୍ତ୍ୱିକ କର୍ମର ଫଳ ନିର୍ମଳ, ରାଜସିକ କର୍ମର ଫଳ ଦୁଃଖ ଓ ତାମସିକ କର୍ମର ଫଳ ଅଜ୍ଞାନ। ସତ୍ୱରୁ ଜ୍ଞାନ, ରଜରୁ ଲୋଭ ଏବଂ ତମରୁ ଅବହେଳା, ମୋହ ଓ ଅଜ୍ଞାନ ଜନ୍ମ ନିଏ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଗୁଣକୁ ପୋଷଣ କରିବେ ସେହି ଗୁଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଗଢ଼ିବ। ସତ୍ୱରେ ରହୁଥିବା ଲୋକ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ରାଜସିକ ଲୋକ ମଧ୍ୟମ ସ୍ଥିତିରେ ରହନ୍ତି ଏବଂ ତାମସିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଧୋଗତିକୁ ନେଇଯାଏ। ଆମର ଗୁଣ ଆମର ଜୀବନର ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ବୁଝିପାରେ ଯେ ପ୍ରକୃତିର ଗୁଣମାନେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ସେଥିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ମୁଁ ହିଁ ସବୁକିଛି କରୁଛି, ଏହି ଅହଙ୍କାରକୁ ଛାଡ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ଏହି ତିନି ଗୁଣକୁ ଅତିକ୍ରମ କରେ ସେ ଜନ୍ମ, ମୃତ୍ୟୁ, ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଓ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଅମରତ୍ୱ ପଥରେ ପହଞ୍ଚେ। ଆତ୍ମାର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ଗୁଣରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁ ମଣିଷ ତିନି ଗୁଣକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ତାଙ୍କର ଆଚରଣ କିପରି? ସେ କିପରି ଏହି ତିନି ଗୁଣକୁ ଅତିକ୍ରମ କରେ? ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ସାଧନା ଅଟେ। ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଜ୍ଞାନ, କର୍ମ ଓ ମୋହର ଆସିବାକୁ ଘୃଣା କରେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଚାଲିଗଲେ ପୁଣି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ସେ ଜଣେ ଗୁଣାତୀତ ମଣିଷ ଅଟେ। ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ସୁଖରେ ବେଶୀ ଖୁସି ହୁଏ ନାହିଁ, ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ ନାହିଁ, ସେ ମହାନ ଅଟେ। ଗୁଣମାନେ ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏହା ବୁଝି ଯିଏ ନିର୍ବିକାର ସାକ୍ଷୀ ଭଳି ରହେ ଏବଂ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେ ଗୁଣାତୀତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବନାରେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନ ଦେଇ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯିଏ ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖରେ ସମାନ, ମାଟି, ପଥର ଓ ସୁନାକୁ ସମାନ ଭାବେ ଦେଖେ, ପ୍ରିୟ ଅପ୍ରିୟରେ ସମାନ ରହେ ଏବଂ ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସାରେ ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେ ଗୁଣାତୀତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ନିଜର ଶାନ୍ତିକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କିମ୍ବା ନିନ୍ଦା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯିଏ ମାନ ଓ ଅପମାନ, ବନ୍ଧୁ ଓ ଶତ୍ରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମଭାବ ରଖେ ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରମ୍ଭକୁ ତ୍ୟାଗ କରେ, ସେ ଗୁଣାତୀତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣ ନିଜ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଯିଏ ଅଟଳ ଭକ୍ତି ସହିତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେବା ଓ ସ୍ମରଣ କରେ, ସେ ଏହି ତିନି ଗୁଣକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୁଏ। ନିଷ୍ଠାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତି ମନକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇଯାଏ। ଶେଷରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ହେଉଛି ଅବିନାଶୀ ବ୍ରହ୍ମ, ଅମରତ୍ୱ, ଶାଶ୍ୱତ ଧର୍ମ ଏବଂ ପରମ ଆନନ୍ଦର ଆଶ୍ରୟ। ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଖୋଜର ଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ସତ୍ୟ ଭଗବାନ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସତ୍ୱ ଗୁଣ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଓ ଶାନ୍ତି ଦିଗକୁ ନେଇଯାଏ। ରଜଗୁଣ ଆମକୁ ଇଚ୍ଛା, କର୍ମ ଓ ଆସକ୍ତିରେ ବାନ୍ଧେ। ତମ ଗୁଣ ଆମକୁ ଅଜ୍ଞାନ, ଆଳସ୍ୟ ଓ ମୋହରେ ବାନ୍ଧି ରଖେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷ ଶିକ୍ଷା ଏହା ଯେ କେବଳ ଗୁଣକୁ ବଦଳାଇବା ନୁହେଁ, ଗୁଣକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି ଏହି ପଥର ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ନିଜ ମନରେ କେଉଁ ଗୁଣ ବଢ଼ୁଛି ତାହା ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ସତ୍ୱକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ରଜ ଓ ତମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶେଷରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତିନି ଗୁଣକୁ ଅତିକ୍ରମ କରନ୍ତୁ।
ଆପଣମାନେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏଇ ମୋର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ କାମନା। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଜୟ ରାଧେ ରାଧେ।